गूंज उठा है सियालकोट, सज रहा है दंगल का मैदान। कौन बनेगा शेरे सियालकोट? फने पहलवानी हजारों वर्ष पुराना खेल है। इस कदीमी और रवायती व सकाफती खेल के फरोग के लिए शहर इकबाल सियालकोट के रजुल अजीम व बुजुर्ग सियासतदान ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम की याद में शेरे सियालकोट और जूनियर शेरे सियालकोट दंगल। ईद उल फितर के तीसरे दिन मोरखा 12 अप्रैल 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में मुनक़िद होगा। ये दंगल ICN और डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन सियालकोट के ज़रिए इत्तमाम हो रहा है। ICN और डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी तौहीद अख्तर साहब, साबका मेयर सियालकोट और जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी जफर इकबाल लोन साहब उस्तादावाला साबका कौंसलर दंगल के मुंतज़मीन होंगे, जबकि वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मेहमान खसूसी होंगे और ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट साहब MPA व चौधरी फैसल इकराम साहब MPA बतौर मेहमान गिरामी तशरीफ लाएंगे। अलावा इस दंगल में पंजाब भर के नामवर पहलवानों के दरमियान कांटेदार कुश्तियां भी होंगी। मुनसफान कुश्ती रियाज पहलवान लोन सितारा पाकिस्तान, फिसर अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान मरहूम गुजरांवालिया और नवीद अनवर भट्ट और मुन्ना पहलवान फिसर हाजी मोहम्मद अनवर भट्ट पहलवान फहरे पहलवाना जलालपुरी होंगे। देखना ना भूलिएगा, कौन बनेगा शेर सियालकोट। असली इस वक्त पाकिस्तान की त्रीही कुश्तीगाह शहर इकबाल सियालकोट तालाब शेख मौला बख्श से खड़े हैं और कल 12 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक शेर सियालकोट टाइटल कुश्तियाँ हो रही ने। बुजुर्ग सियासतदान ख्वाजा मोहम्मद सफदर रहमतुल्लाह अलैह की याद के शेर सियालकोट टाइटल का दंगल का इनकाद किया गया तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी ने और इस वक्त खाड़ा जोड़ा है बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ सामने में देख रहे हो, खाड़ा भी तैयार हो गया और लाइटिंग जी है तलाब शेख मौला बख्श के रोशनियाँ जगमग कर रही ने और बड़ी म्यूनसिपल कारपोरेशन नहीं साहब असी इंचार्ज ने जोड़े म्यूनसिपल कारपोरेशन एज लाइट शोबे के ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ और ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਫਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ और ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ हज़रत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब भी किया है और हर अवल दस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ शरीक सन बुजुर्ग सियासतदान ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੰਗਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ਇਹ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਜ਼ और गामा पहलवान जी रुस्तमे ज़मान ने मਹਿੰਦਾ ਡੋਰਾ पहलवान गुजराती ਨੂੰ शिकस्त ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਗਾ पहलवान ਬਾਲੀਵਾਲਾ रुस्तमे हिंद ने गंडा सिंह पहलवान ਨੂੰ शिकस्त ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਇਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਾਰਾ ਹਿੰਦ ਨੇ ਲਾਲਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਰੀ ਪੈਕਰ ਲੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਪਹਿਲਵਾਨ रुस्तमे हलाल इस्तकलाल ने असमत पहलवान बरादर यूनुस पहलवान सतारा पाकिस्तान गुजरांवालिया ਨੂੰ शिकस्त दे के रुस्तमे हलाल इस्तकलाल ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਰੀਹੀ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। और चौधरी तौहीद अख्तर साहब साबका मेयर सियालकोट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ और जनरल सैकटरी हाजी जफर इकबाल लोन साहब साबका कौंसलर जनरल सैकटरी रेसलिंग एसोसीएशन और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ तमाम किया और कल बफज़ल ताला इंशाअल्लाह ਇੱਥੇ एक समा होएगा। शायकीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਗਦਰ ਜੋ ਕਾਣ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फने पहलवानी साडा एक कौमी विरसा है, विरासती खेल है साडा
ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੀ ਤੈਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਕਰਾਮੀ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ MPA ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ MPA ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਲੋਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਭੱਟ ਔਰ ਮੁੰਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਸਬੀਆ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕਾ ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਤਲਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਖਾੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਤੌਹੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜਾ ਆਸਫ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ MPA ਔਰ ਹਾਜਾ ਮਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ MPA ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਇਤ ਮਮਨੂਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਇਤ ਮਮਨੂਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਮਨੂਨ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਲਕ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਈਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਦ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਜ਼ਾ ਇਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਗਮਗ ਦੇਖਣ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਜਗਮਗ ਦੇਖਣ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਤੌਹੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੰਗਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕरेंगे इंशाअल्लाह। देखना ना भूलिएगा, कौन बनेगा शेर सियालकोट।